पर्पस की है अपने को। इनहेरिटेंस बेसिकली अगर आप गल करिए तो इनहेरिटेंस का जो फीचर है वो कोड रीयूजेबिलिटी ਨੂੰ प्रमोट करता है। दैट मीनस ਜਿਹੜਾ कोड ਤੁਸੀਂ ऑलरेडी बना चुके हो, अगर उस तरह की फंक्शनैलिटी ਤੁਸੀਂ दोबारा यूज करनी है अपने प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ तो ਤੁਹਾਨੂੰ बार-बार वो प्रोग्राम ना लिखना पवे। ओके, सो दैट इज द मेन पर्पस ऑफ यू। बेटा आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ओके बेटा, सो इनहेरिटेंस ने बेसिकली आप गल करते हैं बच्चे। इनहेरिटेंस इज one of the cornerstone of object oriented programming because it allows the creation of a hierarchical classifications. So ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ hierarchical ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫॉर एग्जांपल टॉप ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਹੈ ਐਂਡ ਉਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਹੋਰ ਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੀਚੇ ਕਲਾਸ ਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲਾਸ ਟॉप ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਡਿਰਾਈਵ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਟॉप ਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਪਰ ਕਲਾਸ, एंड जो क्लास असी उस तो बना रहे हैं उसनों असी कहने हैं सब क्लास। ओके, देन नेक्स्ट कम्स इज द इनहेरिटेंस बेसिक्स। सो इस दे विच आपां एक सिंपल जी एग्जांपल देख रहे हैं। क्लास ए क्रिएट कीती है असी, उस दे विच असी दो वेरिएबल लाए ने इंट आई कॉमा जे, एंड आफ्टर दैट एक फंक्शन असी लिखिया void show ij। सो void है, कोई रिटर्न टाइप नहीं है, कोई पैरामीटर असी पास नहीं कर रहे। उस तो बाद असी इस दे विच एक लाइन लिखी है system.out.println, एंड ए लाइन साडे कोल की कर रही है आई एंड जे दी वैल्यूज नु प्रिंट कर रही है। आई एंड जे आ वाली एज इट इज स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी, प्लस इज यूज्ड फॉर कंकैटिनेशन। उस तो बाद आई वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा, उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, देन प्लस उस तो बाद कंकैटिनेट करके एक स्पेस, देन प्लस करके उस तो बाद जे। देन नेक्स्ट है अपने कोल क्लास बी। हुन क्लास बी आपां की कीती है, क्लास ए तो एक्सटेंड कीती है। ओके, सो क्लास बी इज नाउ अ सब क्लास and class A will become the super class. So derive ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, extend ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ कीवर्ड यूज कर रहे हैं extends। so ਜਿਹੜੀ क्लास ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, derive ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾ class B ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, and ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ extends keyword, and ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ class ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ derive ਕਰਨਾ ਹੈ, so base class ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਂ super class ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। सो क्लास ए, उस तो बाद इंट के असी वेरिएबल ले लिया। हुण जिहड़ा ए वाला वेरिएबल है के वाला, वो के वेरिएबल बी नूं ही बिलोंग करेगा, बट क्योंकि असी एक्सटेंड्स लिखता है इत्थे तां इस करके जिहड़ा साडा आई ते जे वेरिएबल है हुण वो बी भी एक्सेस कर सकता है, यानी बी दे ऑब्जेक्ट भी आई ते जे नूं एक्सेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिहड़ी बी क्लास है वो किस तो बनी है, ए क्लास तो बनी है। उस तो बाद असी दो इथे मैथड ले ले। सब तो पहला ले लिया शो के, सो के दी वैल्यू नु शो करन दे लई, एंड उस तो बाद सम, क्योंकि हुण के दे नाल आई ते जे भी साडे कोल मिल जाणगे क्योंकि असी एक्सटेंड कीती है क्लास। उस इस करके असी आई प्लस जे प्लस के इथे सम कर दांगे,
ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਕਲਾਸਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਕਲਾਸ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਕਲਾਸ ਬਣਾ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਿਆ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਜੈਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਲਾਸ ਦਾ, A ਕਲਾਸ ਦਾ ਸੁਪਰ OB ਐਂਡ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਲਾਸ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਨਿਊ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਿਊ ਮੈਥਡ। ਸੋ ਇਹ ਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ, ਓਕੇ, ਸੋ ਨਿਊ ਇਜ਼ ਅ ਆਪਰੇਟਰ which is used to allocate the memory to the object। ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੈਮਰੀ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਮਰੀ ਅਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ B ਕਲਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਪਰ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ I ਤੇ J ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦੇ, ਸ਼ੋ IJ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ, ਓਕੇ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਬ OB ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ the subclass has access to all the public members of its superclass। ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਇਸ ਤੋਂ ਡਿਰਾਈਵ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ B ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਕੇ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਕੀ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਡਿਰਾਈਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੇਸ ਕਲਾਸ ਤੇ ਜਾਂ ਸੁਪਰ ਕਲਾਸ ਤੇ ਜੋ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਆਬਜੈਕਟ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਹੈ, ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਸਬ ਕਲਾਸ ਦਾ। ਐਕਸੈਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੁਪਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ I ਤੇ J। ਹੁਣ I ਤੇ J ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ 10 20 ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ ਦੁਬਾਰਾ 7 ਤੇ 8 ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ K ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ 9, ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬ OB.show IJ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ show IJ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਸ਼ੋ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਦੈਨ show K, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸ਼ੋ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਿੰਪਲ K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਮ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਸਮ ਹੋਣਾ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 7 8 ਐਂਡ 9। 10 20 ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ 10 20 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਓਵਰਰਾਈਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ 10 20। 10 20 ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਅਗਰ ਆਉਟਪੁੱਟ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ I and J 10 20 and contents of sub OB I and J ਕੀ ਆ ਗਏ 7 ਤੇ 8 and K ਦੀ ਵੈਲਿਊ 9 and ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰੋਗੇ 7 plus 8 plus 9 that will be equal to 24। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? Yes sir। Yes ਓਕੇ sir। ਬੇਟਾ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕੁਇਕਲੀ ਆਪਾਂ ਇਕਲਿਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਇਸ ਦੀ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, that is simple, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਆਪਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਓਕੇ। ਮੋਡਿਊਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੋਡਿਊਲ ਦੀ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਓਕੇ। ਸੋ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਥੇ, ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੇਸਿਕ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ, ਓਕੇ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਤੇ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸ A ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ A, ਠੀਕ ਹੈ। void ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਬਣ ਗਈ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸ A। ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਸ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਕਾਪੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਥੋੜੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਓਕੇ। ਸੋ ਉਹੀ ਹੈ ਵੇਰੀਏਬਲ I ਤੇ J ਹੈ ਐਂਡ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਲਿਆ ਸੀ show IJ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ I ਤੇ J ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ
ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲਾਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਕਲਿਪਸ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕੇਜ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਬੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕਲਾਸ ਬੀ। ਨਾ ਹੁਣ ਕਲਾਸ ਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਲਿਖਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡਸ। ਸੋ ਐਕਸਟੈਂਡਸ ਏ, ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਸਪੇਸ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਡੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਇਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੈਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੇਨ ਕਲਾਸ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਕਲਾਸ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਨ ਕਲਾਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ, ਸੋ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਓਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 1 ਬਾय 1 ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ। ਸੋ ਕਲਾਸ A ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਆਬਜੈਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਨਿਊ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਕਲਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਸੇਮ ਵਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? यस सर। ਓਕੇ ਬੇਟਾ। यस ਉਸ ਤੋਂ सर। ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ Yes, sir. ਓਕੇ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੋ ਆਬਜੈਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਕਲਾਸ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਬ ਕਲਾਸ ਦਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਸੁਪਰ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਆਈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਡਾਟ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਸਨੇ ਆਈ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਲੈਟ ਸੇ ਸੇਵ ਕਰਤੀ 10, ਐਂਡ ਸੇਮ ਵਾਈਜ਼ ਸੁਪਰ ਸਬ ਆਬਜੈਕਟ, ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਕਲਾਸ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲ ਵੀ ਤਿੰਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਗਏ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ, ਆਈ ਵੀ, ਜੇ ਵੀ, ਕੇ ਵੀ। Yes, sir. ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਬ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਬ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਤੇ ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅਗਰ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਡਿਫਾਲਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਆਈ ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟਾਈਪ ਕਰੋਗੇ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਰੀ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਫਿਲਹਾਲ, ਸੋ ਸੁਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਸੁਪਰ ਓਬੀ ਜੇ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 20। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਡਾਟ ਆਊਟ ਡਾਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ln, ਓਕੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾ ਦੋਗੇ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ? ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ contents of super OB, यानी ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਪਰ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣਗੇ? ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਆਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋ ਆਈਜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨੀਚੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕੰਟੈਂਟਸ ਆਫ ਸੁਪਰ OB I and J 10 and 20। ਇਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 10 ਤੇ 20 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੋਰ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਸਿਸਟਮ ਡਾਟ ਆਊਟ ਡਾਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ln। ਬੇਟਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਾਲੀ ਲਾਈਨਸ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਬ ਆਬਜੈਕਟ, ਆਪਾਂ ਸਬ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਬ ਆਬਜੈਕਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ 7, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬ ਆਬਜੈਕਟ ਡਾਟ j ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣੇ 8, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
सब ऑब्जेक्ट, सो ऑब्जेक्ट दा ओ वड्डा है, सब ऑब्जेक्ट, देन इस तो बाद k दी वैल्यू सेट कर लेने आ, k दी वैल्यू लेट्स से 9, सो 7 8 9 ਅਸੀਂ वैल्यू सेट करती है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਇਹਦੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਆਫ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ system dot out dot println एंड इथे लिखांगे ਆਪਾਂ contents of sub object, ठीक है। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਬ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ show ij ਕਰਾਂਗੇ, ठीक है। तो show ij ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ अगर तो सुपर ऑब्जेक्ट ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ हाँ जी बेटा, सो सुपर ऑब्जेक्ट ਦੇ ਨਾਲ अगर आप एक्सेस कर रहे हैं तो देखोगे ਤੁਸੀਂ कंटेंट अपने को 1020 आ रहे हैं, क्योंकि सुपर ऑब्जेक्ट ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੇ ਵੈਲਿਊ 1020 ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਬ ਕਲਾਸ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਬ ਕਲਾਸ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨੇ 7 ਤੇ 8 ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਤੇ 8 ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਸਮ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਸਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਸ਼ੋ k, सो k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇੱਥੇ ਐਕਸਟਰਾ println, ओके। सो इसको रन करेंगे, देखोगे k ਦੀ वैल्यू 9 आ गई एंड उस तो बाद ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ। ਸੋ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ठीक है। सो सम आप करांगे, तो सम करने लिए सिंपली की करना है, क्योंकि सम वाला फंक्शन किस च है, डिराइव क्लास च है, ठीक है। तो उत्थे आपां इसनूं की करांगे, सम करांगे। सो सम नूं कॉल कीता एंड उस तो बाद असीं इसनूं सेव कीता, दैन रन कीता, तां तुसीं देखोगे इत्थे इसनूं मैं थोड़ा जिहा आउटपुट नूं वड्डा कर दिंदा। तुसीं देखोगे इत्थे जदों सुपर ऑब्जेक्ट ने सैट कीतियां वैल्यूज 1020 प्रिंट होया, जदों सब क्लास दे ऑब्जेक्ट ने सैट कीतियां तां 7 8 प्रिंट होया एंड उसकी अपनी वैल्यू सी, अपना वेरिएबल सी 9, वो भी प्रिंट होया एंड उस तो बाद जदों सब क्लास दे ऑब्जेक्ट ने सम कीता आई जे ते के दी वैल्यूज दा, 7 8 ते 9 दी वैल्यूज की हुई इत्थे ऐड हुई। हाँ जी, क्लियर है बेटा इत्थे तक सारिਆਂ ਨੂੰ? Yes sir. Yes sir. Okay beta, so this is the basic of inheritance, that you can access the members from the class from which the class has been derived. So ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਬਣੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਲਾਸ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਮੈਥਡਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੇ ਮੈਥਡਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਰਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਪਰ ਆਬਜੈਕਟ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਪਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। तो सुपर ऑब्जेक्ट आप ही नहीं एक्सेस कर पाऊगा बाहर, तो फिर सब ऑब्जेक्ट दे एक्सेस करन दी तां गल बहुत दूर तक चलेगी। हाँ जी, क्लियर होया बेटा ये चीज दा पॉइंट? Yes sir.
ਸੋ Yes. ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਬਲਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਕਸੈਸ ਸਪੈਸੀਫਾਇਰ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੀ ਕੰਕਲੂਜਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਲਾਸ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਲਾਸ ਇਨਹੈਰਿਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸ ਕੀਵਰਡ ਲਿਖੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕਲਾਸ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋਗੇ, ਫਿਰ ਐਕਸਟੈਂਡਸ ਕੀਵਰਡ ਲਿਖੋਗੇ। ਇਹ ਕੀਵਰਡ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖਣਾ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਕਲਾਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਕਲਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋਗੇ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਡੀ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਡੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ? Okay, ਅੱਜ sir. ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ? Yes. ਸੋ ਆ ਚੀਜ਼ Yes, ਬੱਚੇ ਨੂੰ sir. ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਐਰਰ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਡਿਫਾਲਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਕਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਸਟਰਕਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, Yes, sir. Yes, sir. ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਉਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਕਸ ਦੀ। ਸੋ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਸਟਰਕਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਓ ਕੰਸਟਰਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਕਸ ਕੰਸਟਰਕਟਰ ਖਾਲੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਾਂਗੇ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਕਸਟੈਂਡ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਵੇਟ ਨਾਮ ਦੀ ਕਲਾਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਬਾਕਸ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹਾਈਟ, ਡੈਪਥ ਐਂਡ ਵਿਡਥ, ਹਨਾ, ਆ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਲਾਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਬਾਕਸ ਵੇਟ ਐਂਡ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਵੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਐਂਡ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ।